start on. Yes. So we will revise it first. Right? What chapter we have started? Other mainly ना revision वर focus करा because it is for you, not for me. मला तसंही करणार सगळं. Okay. बोलो. What is evolution? It is the already changed in different life form is called as evolution. And what is evolutionary biology? Evolutionary biology काय असतं? Yes. Study of different life forms is called as evolutionary biology, right? मग आता evolution मध्ये आपण बघितलं की in evolution there are different types of theories for the origin of universe, origin of earth, origin of life, right? Which theory explains the origin of universe? Origin of universe कौन explain करता? Big Bang theory. And when it expressed 20 billion years ago. Then origin of earth कधी 4.5 billion years ago. Then origin of life how many years ago? 4 billion years ago. And the origin of life is explained by different theories. Which are those theories? Theory of abiogenesis, that is spontaneous generation. ज्याच्यामध्ये ते काय सांगतात की life has been arises from the abiotic organisms, non-living things, and मग त्यांनी ते सांगितलं की that's why it is called as theory of spontaneous generation. Second theory is theory of Louis Pasteur disproved the theory of abiogenesis. त्याने सांगितलं जे पण जे पण लाईफ येते ती एबायोटिक ऑर्गॅनिझम पासून नाही येते. इट अरायजेस फ्रॉम द प्री लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. पण प्री लिव्हिंग जरी त्याने सांगितलं तर ही फेल टू एक्सप्लेन की व्हॉट इज दी ओरिजिन ऑफ फर्स्ट. त्याने ओरिजिन नाही सांगितलं पहिला कुठून आला. नंतर आता थिअरी ऑफ पॅन्सपर्मिया की देअर वर ऑल द सीड्स ऑर द स्पोर्स विच आर डिस्पर्स्ड इन दी different types of planets and then the life arises from that. Then theory of special creation किंवा creationism ज्याच्यामध्ये काय some supernatural power like God has created all the life within some days. And the last which is acceptable theory is theory of chemical evolution or theory of chemical evolution which is proposed by Oparin and Haldane, but it is the experimental proof is given by Pula, Urey and Milley. Okay. And in that they have created all the conditions of the primitive earth under the laboratory. मग काय होती primitive earthची कंडिशन की हाय टेम्परेचर 800 to 1000 डिग्री सेल्सिअसला टेम्परेचर बॉईल होतं. ते टेम्परेचर ते बॉईल वॉटर वेपरच्या फॉर्ममध्ये कलेक्ट केले जाते चेंबरमध्ये. चेंबरमध्ये काय होतं इलेक्ट्रॉड 7500 वोल्ट्सचे टू शो द लाईटनिंग. मग तिथे गॅसेस ॲड केले कुठले कुठले अमोनिया मिथेन देन वॉटर वेपर CO2 एक्सेट्रा राईट. त्यांनी इंटरॅक्ट केल्यावर कंडेन्स करायसाठी त्यांनी कंडेन्सर यूज केलं आणि ते त्यांना 18 डेज नंतर सॅम्पल मिळालं. त्या सॅम्पलमध्ये दे हॅव कलेक्टेड वॉट त्यांना काय मिळालं मग येस दे हॅव कलेक्टेड दी amino acids. When the others did the similar experiment they got sugar, nucleic acids etc. So the first non-cellular forms arises 3 billion years ago. Right? So this was all about the theory of yes origin of life. आता लाईफ ओरिजिनेट झाले ठीक आहे. देन वी हॅव टू फाइंड आउट द एव्हिडन्सेस फॉर द एव्होल्यूशन. सो देअर वर डिफरंट टाइप्स ऑफ एव्हिडन्सेस ऑफ एव्होल्यूशन. व्हॉट आर दोज एव्हिडन्सेस? पॅलिएंटोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. सेकंड इज मॉर्फोलॉजिकल अँड ॲनाटॉमिकल ज्याच्यामध्ये आपण होमोलोगस ॲनालॉगस ऑर्गन बघितला. थर्ड होतं बायोजॉग्राफिकल व्हेरी गुड त्यालाच ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन किंवा म्हणतात ॲडॅप्टेशन बाय एव्होल्यूशन बाय ॲडॅप्टेशन. त्याच्यानंतर बायोकेमिकल नंतर embryological. Then yes the last is yes evidences by natural selection ज्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम वाला एक्झाम्पल घेतलं होतं. ओके. आफ्टर एव्हिडन्सेस द नेक्स्ट पार्ट इज की एव्होल्यूशन कसं झालं ओरिजिन कसं झालं ते कळलं. आता वेगवेगळे लाईफ फॉर्म्स कसे क्रिएट झाले. सो देअर वर 3 थिअरीज फॉर दिस. व्हॉट आर दोज थिअरीज? पहिलं काय येस लेमार्किझम थिअरी ऑफ लेमार्क किंवा थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ एक्वायर्ड कॅरेक्टर. सेकंड इज Darwinian theory किंवा theory of Darwin किंवा theory of natural selection. And the third is mutation theory by De Vries. Right? ज्याच्यामधनं फायनली कळलं जे पण एव्होल्यूशन झालं that is because of the mutation. Right? Next is जिओलॉजिकल टाइमस्केल. त्याच्यानंतर हार्डी वेनबर्ग प्रिन्सिपल बघितला होता की द अलिलिक फ्रिक्वेन्सी or genotypic frequency remains constant generation to generation in absence of disturbing factor like what? Gene migration, genetic drift, genetic mutation, recombination, etc. Right?
नेक्स्ट इज, मग त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला होता पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 आणि पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1, वेअर पी स्टँड्स फॉर allelic frequency of dominant allele, q is allelic frequency of recessive allele, p square is genotypic frequency of homozygous dominant, 2pq is genotypic frequency of heterozygous dominant, and q square is genotypic frequency of recessive. Okay, after that we have seen the geological time scale. याच्यावरनं पण क्वेश्चन आला होता की त्यांनी इयर्स दिले होते काल नीट एक्झामला की 60 बिलियन इयर्स अगो 50, तर कोणत्या वेळेस काय झालं ते मी तुम्हाला त्या दिवशी काय बोलले होते. सेम क्वेश्चन तुम्हाला सांगितला ना की एखादा स्टुडंट मधलं सगळं करून जाईल आणि फक्त इयर्स लक्षात नाही ठेवणार, तर चालेल का? बोलली ना मी त्या दिवशी तुम्हाला हे बोलले होते ना की एखादा मधलं सगळं करून जातं आहे पण इयर्सला असंच इग्नोर करतं, आणि सेम क्वेश्चन नीट एक्झामला आला. इयर्स दिले 60 बिलियन इयर्स अगो, 400 बिलियन इयर्स अगो, असे इयर्स दिले त्यांनी, आणि मग त्याच्यावर त्यांनी विचारलं की कोणत्या वेळेस ते पहिलं कुठला होता एरा होता सांगा? प्रोटेरोझोइक एरा. सेकंड कुठली एरा होती? सेकंड एरा इज पॅलिओझोइक एरा. त्याच्यानंतर मिसोझोइक एरा. त्याच्यानंतर सीनोझोइक एरा. देन द लास्ट एरा इज सीनोझोइक एरा, राईट? मग आता प्रोटेरोझोइकमध्ये काय होतं? यस, युनिसेल्युलर लाईफ फॉर्म झाले होते, आठवत आहे? आणि त्याच्यानंतर मग फोटोसिंथेटिक आलं त्याच्यामध्ये, ऑक्सिजन लिबरेटिंग. सांगा पटपट आन्सर करायचं. त्या दिवशी किती फास्ट सांगत होते. हां, मग अजून पुढे यस, युनिसेल्युलरचं काय झाले होते? मल्टीसेल्युलर. सेकंड एरा इज पॅलिओझोइक एरा. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं सेंटेन्स काय होतं? इन्व्हर्टिब्रेट्स आर फॉर्म, राईट? मग पहिले लँड ऑर्गॅनिझम्स आले. कुठले कुठले? येस, प्लांट्स. त्याच्यानंतर आर्थ्रोपोड्स इन्व्हेडेड द लँड. त्याच्यानंतर जॉलेस फिशेस म्हणजे सायक्लोस्टोम आले. देन येस, लॉफिन झाले, राईट? सी, मॅच लिस्ट 1 to list 2 विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोनॉलॉजिकल ऑफ एव्होल्युशन, म्हणजे सिक्वेन्सने. अबाउट 65 मिलियन इयर्स अगो, 500, 350 आणि 320. ओके, जॉलेस फिशेस, द डायनासॉर सडनली डिसअपिअर फ्रॉम दिस. त्यांनी तुम्ही पुढे लिहिलं आहे बघा, मला सांगा 65 जिथे दिसतंय तिथे काय लिहिलं आहे? 65 म्हणजे रिसेंट सिनोझोइकमध्ये असेल 65. हां, कोण आलं आहे? जसला तसं दिसलं, जसला तसं लिहिलं. द डायनासॉर सडनली डिसअपिअर फ्रॉम द अर्थ. आपण जे लिहितो ते NCERT असतं, ॲज इट इज सेंटेन्स लिहिलं, राईट? 500चं काय असेल मग? 500 बस. पहिलं बघा काय दिलं त्यांनी, इन्व्हर्टिब्रेट्स वर फ्रॉम अँड बिकम ॲक्टर, हेच लिहिलं आहे. त्याच्यानंतर काय होतं? 350 मिलियन इयर्स अगो, जॉलेस फिशेस. जॉलेस फिशेस प्रोबॅबली इव्हॉल्व, हेच सेंटेन्स आहे. आणि द लास्ट वन इज 320 सीवीड्स अँड फ्यू प्लांट्स. मग नीट खूप डिफिकल्ट आहे का? तुमच्याकडे जे 2 वर्षापासून नोटबुक किती छापलेली असणार आहे, फक्त एवढाच आहे. ओके, असे कितीतरी क्वेश्चन्स आहे जे एकदम ॲज इट इज लिहिले आहेत त्यांनी. ओके, बॉईज, तुम्हाला जरी वाटतं इंजिनिअरिंगसाठी ट्राय कराच, पण तुम्ही जर बायो एकदम परफेक्ट करताय तर तुम्ही नीट पण देऊन बघा. ज्यांना वाटतंय त्यांनी देऊन बघा, खूप इझी आहे. ओके, फक्त तुम्ही बायो जरी करतायत, मी तुम्हाला मग पण बायो आणि केमिस्ट्री दोघांवर जरी फोकस केला तरी फिजिक्स मॅनेज होऊन जाईल. ओके, चलो. मग हे झालं प्रोटेरोझोइक, पॅलिओझोइक, मिसोझोइक, आणि करंट एरा काय? सीनोझोइक एरा, राईट? त्याच्यानंतर नेक्स्ट टुडेज टॉपिक, दॅट इज ह्युमन एव्होल्युशन, राईट? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चॅप्टर. काय काय होतं सांगा? ट्रिक टू रिमेंबर. सार्थक, काय लक्षात ठेवलं होतं आपण ह्युमन एव्होल्युशनसाठी? ह्युमन एव्होल्युशन, येस, ड्रा हेन्स, राईट? हां, मग फक्त हेच नाही लक्षात ठेवायचं, त्याचं पुढचं नावं पण लक्षात ठेवायचं आहे. ड्रा हेन्स. D stands for Dryopithecus, right? Then R stands for Ramapithecus. A stands for, very good, A stands for Australopithecus. Then H stands for Homo habilis, त्याला हँडीमॅन पण म्हणतात, तर ट्रिपल H लक्षात ठेवायचं. देन वेट, हेन्स आपण स्मॉल लेटर्समध्ये लिहिलं होतं ना, हेन्स, कारण की ह्या स्पीशीज आहे. यांच्यासमोर काय लावायचं सगळ्यांचा? होमो. इथे पण काय लिहायचं? होमो. हिअर ऑल्सो होमो अँड होमो.
मग होमो का असेल हॅबॅलस, राईट. त्याच्यानंतर होमो इरेक्टस, देन होमो निअँडरथल अँड द लास्ट इज होमो सेपियन्स. आता हा जो आहे हा स्मॉल एस कन्सिडर करा. हा टॉपिक थोडासा स्टेट बोर्डमध्ये आणि एन सी आर टीमध्ये डिफरंट दिलेला आहे थोडासा. अरे त्यांनी बट स्टेट बोर्डवाल्याने एक टेबल दिला आहे, बस तेवढा टेबल केला तर त्याच्यामध्ये सगळं लिहिलेलं आहे त्यांनी, कोणतं कोणतं काय काय आहे. आणि एन सी आर टीमध्ये त्यांनी एक एक एक्सप्लेन केलं आहे. जर तुम्हाला नीटसाठी येणार दॅट विल बी टोटली बेस्ड ऑन युअर एन सी आर टी. बट बोर्डसाठी प्रिपेअर करायचं असेल तर ते एक टेबल केलं तरी इझी आहे. म्हणजे तुम्हाला ह्या चॅप्टरच्या स्टार्टिंगला पण सांगितलं होतं की हे चॅप्टर असं आहे की याला बाहेर ना क्वेश्चन विचारण्यासारखं काहीच नाही आहे. जे येणार आहे ते डायरेक्ट चॅप्टरमधनं येणार. आता जे नीटच्या स्टुडंट्स आहेत, ठीक आहे, आय वॉन्ट ऑल द एम सी क्यू विच इज गिवन इन फिंगरटिप्स ऑन वेन्सडे. एव्हरी एम सी क्यू सगळं शेवटपर्यंत जे पण एक्झाम आर्काईव्ह असेल, काय जे जे नावं दिले त्यांनी, मल्टी डिमेन्शनल असेल, जे पण चॅप्टर एव्हल्युशन वर्ड स्टार्ट झाल्यापासून पुढचं चॅप्टर एंडपर्यंत मध्ये जेवढं पण येणार आहे तेवढं सगळं 2 दिवसात पाहिजे वेन्सडेपर्यंत. बास तुम्ही फिंगर टिप करा आणि एन सी आर टी घेऊन टेक्स्टबुक वाचत राहा. 100% तुम्हाला बायोमध्ये फुल मिळते. प्रॅक्टिकली विचार केला तर फुल नाही मिळणार तर 360मध्ये 340-50चा अराउंड तर जाणारच जाणार. आणि 11चे चॅप्टर नाही पण 12चे चॅप्टर तुम्हाला इथे आल्याशिवाय समजणार नाही. कारण की बुकमध्ये खूप मोठं मोठं दिलं. हां हे दिस आय वॉज टॉकिंग अबाउट. हे दाखवलं होतं का मागच्या वेळेस मी तुम्हाला ना, जिओलॉजिकल टाइम स्केल इथून स्टार्ट होते तिथे संपते, हे काही करायचं नाही. जेवढं दिलं आहे तेवढंच करायचं. सी दिस वन. बस हा टेबल दिला आहे बोर्डसाठी, एवढं करायचं आहे. आपले हे त्यांनी मॅनचे नावं दिले आहेत वरती, कॅन यू सी दिस, राईट. आणि इकडे पॅरामीटर्स दिलेत की हेड अपीअरन्स कसं होतं, साईट ऑफ फॉसिल रेकॉर्ड, पीरियड, स्केलेटल फीचर्स, पोस्चर, क्रेनियल कॅपॅसिटी आणि स्पेशल फीचर्स. हे 2 ठीक आहे, बाकी याच्यावर फोकस करा. अपीअरन्स कसं होतं, पहिलावाला कसा होता एप लाईक, दुसरावाला कसा होता मॅन लाईक, तिसरा कसा होता कनेक्टिंग बिटवीन एप अँड मॅन. इरेक्टर सॉरी होमो हॅबॅलिस मग असे सांगितलं कसा होता तो हँडी मॅन, बिकॉज त्याने टूल्स डिस्कवर केले. होमो इरेक्टस एप मॅन होता. हा एप लाईक लिहिलेला इथे एप मॅन लिहिलं आहे. निअँडरथल कसा होता, त्याला फायर मॅन पण म्हणतात बिकॉज त्याने फायर डिस्कवर केले. इट वॉज अ प्री हिस्टॉरिक मॅन. आणि होमो सेपियन्स मॉडर्न मॅन, राईट. त्याच्यानंतर हे साईट ऑफ फॉसिल रेकॉर्ड, ते कुठे कुठे मिळाले हे तर ते काही शिकवायची गरज नाही, ते नावं आहे फक्त जागांचे. आणि हे कोणत्या टाईम स्केलमध्ये होते, राईट. ते स्केलेटल फीचर हे दोघांचं नाही दिलं आहे, ह्यांचं दिलं आहे कोणाचं ऑस्ट्रॅलोपिथिकसचं, की हा 4 फीटपेक्षा जास्त उंच नव्हता. कॉम्प्लेन नव्हता ना त्यावेळेस, राईट. सो इट वॉज नॉट टॉलर दॅन 4 फीट. जॉज आर लॉंगर, लार्जर. प्रोग्नॅथस म्हणजे काय, जॉ असा पुढे आला त्याला प्रोग्नॅथस म्हणतात. चिन ॲबसेंट, हे असं काहीच नव्हतं. डायरेक्ट बघा तुम्ही मंकीचं इथून डायरेक्ट असं कनेक्टेड होतं. मी मंकी पाहिला आज इकडे, इथे फिरत होतं कॅनडा कॉर्नरच्या पुढे ना, तिथे मला पहिलं वाटलं डॉग आहे, मग कळलं मंकी होता आणि कोणाच तरी बॅग घेऊन लुंबार कर्वेचर. हे वाला, हे जे कर्व आहे ना, हा जो कर्व आहे आपला वर्टिब्रल कॉलमचा नेकच्या इथे, तो सर्वायकल आणि हा वाला लुंबार आहे. तर इथे लुंबार कर्वेचर वॉज प्रेझेंट, याच्या आधी त्यांना नव्हता. होमो हॅबॅलिस लोअर जॉ लाईटली बिल्ड म्हणजे थोडा बारीक झाला होता. डेंटिशन मोर लाईक मॉडर्न मॅन, आपल्यासारखंच डेंटिशन पॅटर्न होतं. आणि स्मॉलर मोलर्स, थोडं कुक फूड वगैरे खायला लागते ते, थोडं त्यांना कळायला लागलं की काय खायचं काय नाही. मग जॉज कसे होत गेले, मोलर्स जे दाढी आहे ते थोड्या छोट्या होत गेल्या, राईट. होमो इरेक्टस, इरेक्ट का म्हणतात बिकॉज तो पूर्ण स्ट्रेट झाला होता. आणि आता हा थोडंसं हाईट वाढली, किती 5 फीट इन हाईट. प्रोग्नॅथस फेस, जॉज पुढे, मॅसिव्ह जॉज, मोठे जॉ होते एकदम फेस. ह्यूज टीथ, स्पेलिंग चुकलाय. चिन ॲबसेंट, परत ह्यांच्यामध्ये बोनी आईज, बोनी आयब्रो रिजेस प्रेझेंट. तुम्ही बघितलं असं नसे एवढे मोठे मोठे आयब्रोज असायचे ना त्यांचे,
right? So bony eyebrows, bony eyebrow ridge is present. Homo neanderthal, heavy built, short prominent brow ridges, low forehead. पहिल्यांचे असे मोठे मोठे फोरहेड आहेत, आता थोडे छोटे झाले. फेस बघा ना, पहिल्या मॅनपेक्षा आपल्या तर खूपच छोटे छोटे फेस आहे ना. देन डीप जॉज, चिन ॲबसेंट, आउटवर्डली कर्व थाय बोन्स. हे थोडेसे साईडला एकदमच आधी त्यांचा मसल्सच इतक्या होता, राईट. आता थोडे मसल्स कमी झाला, द थाय बोन्स आर आउटवर्डली डिरेक्टेड. सेपियन्स म्हणजे आपणच आहे. स्केलेटल फीचर्स फक्त ह्यांचे चौघांचं दिलेले. ओके, इथे फक्त पहिलं सेमी इरेक्ट आहे, बाकी सगळे इरेक्ट आहे. इथे अपराईट लिहिलं, अपराईटचा मिनिंग पण इरेक्टच असतं. म्हणजे काय, हा जो होता हा थोडासा असं 90 डिग्रीमध्ये होता, बाकी सगळे कसं होते इरेक्टच, राईट. आणि क्रेनियल कपॅसिटी सांगितली त्यांनी. सीसी म्हणजे काय, क्युबिक. आता ते नकल्सवर चालायचं ना, असे चालायचं ना ते चिंपॅन्झीज वगैरे सारखे, मग ते सेमी इरेक्ट. ओके, अँड क्रेनियल कपॅसिटी दिली त्यांनी. निअंडरथलच्या वेळेस ते मध्ये कधीतरी ना क्रेनियल कपॅसिटी खूप जास्त झाली होती. इट वॉज लाईक 1600. क्रेनियल कपॅसिटी म्हणजे ब्रेनची कपॅसिटी. पण इतकी क्रेनियल कपॅसिटी झाली की जेव्हा पण ती बेबीज बॉर्न व्हायचं ना, मदरची डेथ होऊन जायची. मग त्याच्यामुळे परत एव्होल्युशनमध्ये हळूहळू असे चेंजेस झाले की क्रेनियल कपॅसिटी परत काय झाली, थोडीशी कमी झाली. मधल्या ह्युमन्सची खूपच जास्त होते, मग त्याने खूप जास्त वेळात खूप साऱ्या डिस्कवरीज करून टाकल्या. जेवढी क्रेनियल कपॅसिटी जास्त तेवढं जास्त इंटेलिजन्स ना. आणि स्पेशल फीचर सांगितलं होतं की दे आर क्लोज सिमिलॅरिटी टू चिंपॅन्झी, मॅन विथ एप ब्रेन. हा ही वॉज, कोण आहे हा, हँडीमॅन असेल, होमो हेबॅलिस. हा बिचारा व्हेज खायचा, प्रोबॅबली डिड नॉट ईट मीट, मेड टूल्स. हँडीमॅन का म्हणतो, बिकॉज टूल्स डिस्कवर केले होते त्यांनी, राईट. आणि त्याचं निकनेम होतं हँडीमॅन. इरेक्टस जो आहे तो प्रोबॅबली एट मीट, नॉनव्हेज खायला स्टार्ट केलं होतं. ओमनीवोरस म्हणजे काय, काही पण खायचं. ओमनीवोरस म्हणजे इट कॅन ईट एव्हरीथिंग, व्हेज नॉनव्हेज, अँड माईट हॅव यूज्ड फायर. होमो निअंडरथल, दे यूज टू हाईड, म्हणजे आता काय केव्समध्ये वगैरे राहायला लागले होते. दे यूज टू हाईड, बरीड देअर डेड. थोडे इमोशन्स एक्सप्रेस करायला लागले होते. मग ते ज्यांची पण डेथ झाली तर आधी कसं असं सोडून द्यायचं, आता ते बरी करून त्यांना ती डेड बॉडी खाली मातीत टाकायला लागले होते. देन कन्स्ट्रक्टेड द फ्लिंट टूल्स, अजून दुसरे टूल्स त्यांनी डिस्कवर केले. अँड द लास्ट आपणच आहे, डेव्हलप डिस्टिंक्ट रेसेस. आपल्यामध्ये रेसेस डेव्हलप झाल्या, राईट. ह्युमन्समध्ये पण कुठल्या रेसेस आहेत, मंगोलियन, जे चायनीज जॅपनीज असतात ते मंगोलियन्स असतात. जे खूप फेअर असतात, USA वगैरे, इंग्लंड, ते कोकेशियन्स असतात. वी आर ब्राऊन पीपल, राईट. आणि त्याच्यानंतर निग्रोज असतात, निगर्स. आफ्रिकन्स जे असतात ते निगर्स असतात. किंवा डिफरंट रेसेस डेव्हलप झाले होते. डेव्हलप केव आउट अबाउट 18,000 years ago. ते लँग्वेजेस वगैरे ते नंतर डिस्कवर झाले. ओके, होतं की गॉसिप इज अ व्हेरी गुड थिंग, बिकॉज असं होतं की मंकीज आहेत, ते मंकीज पहिले ते असे हेडलाईन्स काढतात ना ते मंकीज एकमेकांमधले, मग ते तासन तास बसलेले असायचं. मग ते एकमेकांसोबत एवढा वेळ बसलेले असायचं, तर ॲट दॅट टाईम दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ इच अदर. त्यांना गॉसिप इन द सेन्स त्यांना असं काहीतरी सांगायचं असायचं, बट दे वर नॉट एबल टू टेल इच अदर. मग ते काहीतरी ट्राय करायला लागले. मग ते ट्राय करायला लागले त्यामुळे खूप ते असं खूप जेव्हा एव्होल्युशन झालं, मग त्याच्यानंतर मग लँग्वेज डिस्कवर झाली. म्हणून फक्त ह्युमन्सच बोलतात, कारण की ते बोलत होते ॲन्सेस्टर. मग तिथून पुढे ती लँग्वेज डिस्कवर होत गेली. दॅट्स वी कॅन कम्युनिकेट विथ इच अदर. मग त्यांना तेव्हा गॉसिपच करायचे होते ना, म्हणूनच ते त्यांनी एवढं मनापासून बोलायचं ट्राय केलं, राईट. आणि जसं जसं बोलायचं ट्राय केलं तसं तसं आपल्याकडे कम्युनिकेशन झालं, आणि म्हणून ह्युमन्स बिकम्स अ मोस्ट सक्सेसफुल. ओके, ओके. सो
Dryopithecus and Ramapithecus combined सांगितले त्यांनी. You can see them semi erect posture होते 15 million years ago. Hairy होते. They walk like a gorillas and chimpanzees. Dryopithecus were more ape-like and the Ramapithecus, Rama word लक्षात ठेवा, it was more man-like. Right? Then the 3 or 4 million years ago, there were a man-like primates in eastern Africa. They had height up to 4 feet and walked up right. This belief is based on the fossils. आता हे सगळं कळलं कसं आपल्याला, फॉसिलवरनं कळलं. त्यांचं जॉवरनं राहायचं ना, जॉ पुढे होता, मागे होता, चिन होती, नाही होती. Right? This is because of the fossils they have found. The fossils, the man-like bones found in Ethiopia and Tanzania. हे सगळे आफ्रिकन, म्हणून आफ्रिकन पीपल अजून पण कसे दिसतात, प्रीहिस्टॉरिक माणसारखे. Australopithecus 2 million years ago lived in East African grasslands, hunted with stone weapons and ate fruits. Homo habilis 2 million years ago, first human-like being, थोडासा human सारखा दिसतो, and the brain capacity किंवा cranial capacity 650 to 800 cc and veg होता. Okay, it was not did not eat meat. Homo erectus 1.5 million years ago, cranial capacity to 900 cc and he started eating meat. Neanderthal, it was a Neanderthal man, 1 lakh to 40,000 at the recent 40,000 years ago. Cranial capacity was 400 cc, lived in East and Central Asia, used to hide to protect their body and buried their dead. And Homo sapiens, modern man, 75,000 to 10,000 years age, ice age. And prehistoric cave are developed about 18,000 years ago. Agriculture and human settlements 10,000 years ago. Okay, so हे त्यांचे hominid family आपली. आणि a comparison between the skulls of, याच्यावर क्वेश्चन आला होता एकदा, त्याचा फोटो दिला होता नीटमध्ये. Comparison between the skulls of adult human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. The skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than the adult chimpanzee. मग ते सांगताय, हां बघा ना, या जसं बेबी चिम्पॅन्झी आहे ना, बेबी म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन येते ना, आणि हा त्याचा अडल्ट चिम्पॅन्झी. मग नेक्स्ट जनरेशन यांच्यासारखे होते, म्हणून चिम्पॅन्झीज नंतर मॉडर्न मॅनमध्ये कन्वर्ट होत गेला. मग ते सांगतात स्कल ऑफ बेबी चिम्पॅन्झी याच्यासोबत जास्त मॅच करते रादर दॅन दिस. ओके, इज दिस हिअर? एनी कन्फ्युजन? पक्का? इच्छा झोप येते का? पक्का? आणि तुमचं आता फक्त आपण तुम्ही 12th खुश होत आहे, तुम्हाला 11th सगळे चॅप्टर्स करायचे आहेत ना त्या फिंगरटिपमधनं. आता हे चॅप्टर झालं एव्होल्युशन, हे तुम्ही वेन्सडेला दाखवलं, तर नेक्स्ट मंडेपर्यंत मी तुम्हाला एक 11th चॅप्टर देईन, ते करून ठेवायचं. आता हे चॅप्टर जोपर्यंत चालेल, पुढचं आपण जे पण स्टार्ट करणार आहे ते चॅप्टर जोपर्यंत चालणार आहे तोपर्यंत एटलीस्ट 2 ते 3 11th संपले पाहिजे. आणि 11th चॅप्टर संपवण्यासाठी तुम्हाला आधी त्याची थिअरी लर्न करायला लागेल, थिअरी आठवायला लागेल, आणि मग MCQ करायला लागेल. हे लवकर होतील बिकॉज हे फ्रेश आहे. बर्डन घ्यायचं नाही. तुम्ही जेव्हा करत जाणार ना, पहिली फेज अशी असेल जेव्हा तुमच्याकडनं नाही होणार किंवा स्लो होईल, पण 2 महिन्यांनी जून नंतर अशी फेज येईल, जून जुलै नंतर, तर तुमच्याकडनं एकदम फटाफट MCQ होतील. अर्धा सिलेबस झाला पाहिजे सप्टेंबर ऑक्टोबरपर्यंत ना. म्हणून पहिले बर्डन घ्यायचंच नाही, एकदम नॉर्मलाइज राहायचं. होईल तेवढं आपलं 100% द्यायचं. होईल ना होईल, तुम्ही तुमच्या साईडने असं नाही व्हायला पाहिजे मी 4 तास सेंटेन्स केला, असं फील नको व्हायला. ओके, बस सांगेन तेवढं करा, रिझल्ट 100% आहे. द थिअरी विच स्टेट्स दॅट लाईफ केम आउट ऑफ डिकेइंग अँड रॉटिंग मॅटर. येस हर्षिता, कुठली थिअरी आहे? डेड अँड डिकेइंग मॅटरपासून सगळं लाईफ आहे. दॅट इज थिअरी ऑफ, व्हेरी गुड, स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ए बायोजेनेसिस ना. द थिअरी विच स्टेट्स दॅट लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग लाईफ. Theory of biogenesis. Okay, which theory states that the units of life were transferred to the different planets including Earth?
Very good. The theory of chemical evolution is probably proposed by Oparin and Haldane. Experimental proof कोणी दिला? Very good. Urey and Miller. The study of fossil is known as paleontology. Boys, सगळ्यांसाठी चालू आहे. सार्थक. The organs having सार्थक answer करेल ना? The organs having fundamentally similar structure but different in their function. कुठले organs आहेत? बोल. Homologous. Very good. The environment by which the unrelated species becomes more similar. ज्यांचा आधी काही संबंध नव्हता ते आता सेम आहे. Right? And survive and adapt in the similar environment condition is called as व्हेरी गुड. कॉन्व्हर्जंट. वेगवेगळ्या स्कूलमधनं आलेले पण काम एकाच कंपनीसाठी करतात. अनरिलेटेड स्पेशीज होत्या सगळ्या पण आता त्या कशा बनल्या? सिमिलर. सो दॅट इज कॉन्व्हर्जन. अँड द एव्होल्युशन ऑफ डिफरंट स्पीशीज फ्रॉम अन अँसेस्टर इन अ जॉग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड ॲज बोल बोल. व्हेरी गुड. त्याचं ॲक्च्युली आन्सर आहे डायव्हर्जंट एव्होल्युशन. पण डायव्हर्जंट एव्होल्युशनलाच काय म्हणतात? Adaptive radiation. Dash is the process in which organisms with better favorable heritable variation have survived and reproduced. Very good. Natural selection. Thanks to चला करतात सॉल्व मग आता तुम्हाला ते लिहायचं आहे. नोट्स कुठपर्यंत आहे? NCERT वाला फॉलो करा. दोन्ही होमवर्क आहे तुम्हाला. आता नीट आहे का मी काय सांगते? राईट. ज्या तुम्हाला स्लाईड्सवर ह्युमन एव्होल्युशन दिलं होतं ना त्या स्लाईड्स लिहायच्या आहेत आणि सेकंड होमवर्क इज स्टेट बोर्डवाला टेबल पण लिहायचा. ओके. आता MCQ करतात मग सॉल्व. चला सेपरेट बसा. तर यू कॅन यूज युअर नोटबुक्स. यू कॅन रेफर टू युअर नोटबुक्स. प्रतीक्षा पुढे बसायला. सो दॅट वी कॅन स्टार्ट न्यू चॅप्टर फ्रॉम टुमॉरो ना. आता आज MCQ करून द्या. ते लिहायचं काम ते घरी करा होमवर्क म्हणून. चला आपण PYQs करू. एक मिनिट इकडे लक्ष द्या. एक मिनिट. हे सांगा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिलेर प्रोड्यूस अमाइनो ॲसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क. काय काय यूज केलं होतं त्यांनी? बरं मला सांगा. ते पाणी गरम होत होतं ते कुठल्या डिग्री सेल्सिअसला? 800. मग फक्त इथे लक्ष द्या. थर्ड का बरं? Methane, CH4 ना, CH3 नाही. Very good. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? आधी काय आले होते? मोनोमर्स. मग कोण आले असतील? पॉलिमर्स. मग 2 आणि 3 वाला कोणता आन्सर आहे फक्त? अच्छा हे पण आहे. यांचा मला सांगा. प्रोटोबायंट की हे DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम्स? प्रोटोबायंट्स म्हणजे काय? बरं तू सांगा. C का D? 3 का 4? 3. गुड. सिस्टम्स नंतर येईल ना. ऑर्गॅनिझममध्ये एक सिस्टम डेव्हलप होईल त्याच्या आधी प्रोटोबायंट अशी कंडिशन येईल ना जिथे सिस्टम्स डेव्हलप नाही. आता 3च आहेत क्वेश्चन्स. चला सेट सेपरेट. आता यू नो हाऊ टू डू इट. काय करायचं? जेवढे दिसत आहेत लिसन. जेवढे दिसत आहेत तेवढे सॉल्व करायचं. नो टॉकिंग. सेपरेट बसा. कुठे गेलं सार्थक? सेकंड बेंचवर आहे पटकन. नाही नको आहे. तो घरी जाऊन करेल. डोंट वेस्ट. मला सांगा आजच काय सांगितलं मी? बी सिन्सिअर ना. लगेच सुरू झाले त्यांचं. एक MCQ सॉल्व झाले.
आर्यन शेजारी. स्वराज 70+ जायचं आहे ना. हां यांचा मागे नाही आला. तुम्हाला 80+ जायचं आहे ना.
एज ऑफ मॅन इन जिओलॉजिकल पिरियड इज कुठलं आहे? नीट बघा. हां काय 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 क्रेटेशियस आहे का? नाही ना, ते तर याच्यामधलं होतं ना, रेप्टाईल अँड जिम्नोस्पर्मवालं, मिसोझोईकवालं, राईट. सिनोझोईक, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी. कारण की सिनोझोईकमध्ये टर्शरी पण तर आहे, म्हणून त्यांनी स्पेसिफिकली मॅनबद्दल विचारलं. तर आन्सर काय? क्वाटर्नरी. हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. करेक्ट सिक्वेन्स सांगा मॉडर्न मॅनचा. करेक्ट सिक्वेन्स काय? व्हेरी गुड. ह्युमन रेसेस कोणी रेसेस कोणामध्ये डेव्हलप झाला? मॉडर्न मॅनमध्ये. कुठला आहे मॉडर्न मॅन? होमो सेपियन्स. व्हेरी गुड. Evolution takes place through this sudden large variation but not minor variation. This theory was proposed by. कोणाची कोणत्या थेअरीचं स्टेटमेंट आहे हे ते सांगा आधी पहिले. येस, युगो दी व्रीजवाला. मग काय आन्सर आहे याचं? येस. याचं काय केलं? 7th read the following statement regarding to the study of fossil and different sedimentary rock layers. काय याचा आन्सर? बी. म्हणजे काय काय फॉसिल्स इन द लोएस्ट आर सिम्पल, असं काही आहे का? नाही. जेवढं लोएस्ट आहे तेवढं ते ओल्ड आहे असं आहे. मिसोझोइक एरा इज द एज ऑफ मॅमल. इज इट करेक्ट? नाही, ते रेप्टाईल अँड जिम्नोस्पर्मची आहे. लाईफ फॉर्म्स वेरिड ओव्हर टाईम. दिस इज करेक्ट. सर्टन लाईफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन जिओलॉजिकल टाइम स्पेन. हे पण करेक्ट आहे. मग 3 आणि 4 ना फक्त. 3 आणि 4. तर कन्फर्म आहे. आणि 1 फॉसिल्स इन द लोएस्ट लेयर्स आर ऑफ सिम्पल ऑर्गॅन. ओके, फर्स्ट का करेक्ट आहे? कारण की जेवढे लोएस्ट फॉसिल आहे तेवढे काय ओल्ड आहे. आणि ओल्ड ऑर्गॅनिझम आत्तापेक्षा सिम्पल होते की कॉम्प्लेक्स होते? सिम्पल होते. 10th होमोलॉगस ऑर्गन्स फंडामेंटली शोज सिमिलर स्ट्रक्चर अँड ओरिजिन आणि डिफरंट फंक्शन. व्हेरी गुड. याचं काय? विच थेअरी नोन ॲज अ प्रायमरी बायोजेनेसिस, सॉरी प्रायमरी ए बायोजेनेसिस. काय आन्सर आहे? स्पॉन्टेनियस जनरेशन. अजून एक क्वेश्चन होता की हां, हे डार्विन फिंचेस ऑस्ट्रेलियन मार्चपील हे कोणाचं एक्झाम्पल आहे? पक्का? डार्विन फिंचेस कसलं एक्झाम्पल होतं? कॉन्व्हर्जंट म्हणजे काय? ते सेम असायला पाहिजे. डार्विन फिंचेसमध्ये ते आधी सेम होते, नंतर त्यांचा बी मॉडिफाय झाला. म्हणजे काय? डायव्हर्जंट. डायव्हर्जंट म्हणजेच काय? मग काय आन्सर आहे? डी, बोथ बी अँड सी. लेमार्किझम का बरं रिजेक्ट केलं? येस, डी ना, ऑल ऑफ दिस सगळं. हे करून दाखवा चला पटकन. आन्सर सांगा मला याचं. 23 वाला. बोला. किती सिम्पल आहे. इनकरेक्ट विचारलं पहिले तर त्यांनी. क्वेश्चन्स आहे हेच नव्हतं वाचलं ना. हे करा चला पटकन. यू हॅव 2 minutes. पटकन ते सॉल्व करा and then tell.